جمائی وانا ہو ماتمیوں قیامت دا منظر اکبر گھوڑے تے چڑی جاوری پھپی نو ڈاڑی جمائی بی بی آدھی رب دے حوالے ہو ماتمیوں قیامت دا منظر اکبر دو دے خیمن دا درہ بھور پیا گرے دے ہن سجو نہیں کھبو ہی گباج بی بی دا ہاتا ہے اکبر دے ہن آواز جات پونا لی گوڑے بڑی گو گئی سنیان میں تیری نکی بے اولاد پھپی کرسوم اکبر جو میری جھولی آباد ہوئے آج میں دھوی کوئی جوان بچڑا ہوئے ماتمیوں آزادارو قیامت دا منظر اکبر تریجی دفعہ گھوڑے دیواغ چاہیے منو ممبر دی قسم اکبر مطمئنہ کوئی نہ رکے سی ممبر دی قسم جاوی قدمہ دے گھوڑا نائی اکبر دے گھوڑے دے قدم زمین تے رک گئے اکبر دے کیوں گھوڑا تھک دیں یا ترہ لگیا گیا کیوں نے ٹوٹا گھوڑا دے اکبر پہلے تو دے ساتھ ٹورا جو ہاوے تو خیمہ دے دروازے تے کیوں رکا ہاوے گھوڑا اکبر دے گھوڑا میری مجبوری پھوپیاں میرا دامن نہ پیندیاں گھوڑا دے اکبر اتھا تو مجبور ہے تھا میں مجبور ہاں اکبر دے گھوڑا تیری کہڑی مجبوری ہے گھوڑا دے اکبر میری مجبوری دیکھ نہیں تھا میرے قدمہ دے پاسے دیکھ وہ ماتمیوں قیامت منظر ہے اکبر دیکھے تھا 4 سالان دی بھین سکینہ ہے نکے نکے ہتھا نال گھوڑے دے سون اپی بیٹھی ہے آج یہ گھوڑا میرے نانے دی شکل لنو میداننے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین سلام سامعین کرام حضرات گرامی قدر اس سالانہ انتہائی مقدس اور انتہائی معزز مجلس عزا سے آپ بزرگوں نوجوانوں بچوں اور خواتین کے سامنے میں نے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی ایک آیت کو آج کی اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے میرے سامنے قرآن مجید پڑھنے والے قرآن مجید سننے والے قرآن مجید کے اسرار و رموز سمجھنے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی گفتگو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں جس میں پروردگار عالم واضح الفاظ میں 2 ٹوک لفظوں میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا فلن یقبل منہ تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا جو غیر اسلام کو اسلام سمجھے گا فلن یقبل منہ تو اللہ کہتا ہے اس سے اس کا دین قبول نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور غیر اسلام کو اسلام سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوگا یہ اعلان ہے آیت کا اور یہ ترجمہ تھا اس آیت کا جس کو میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے اب اگر مختصر سے وقت میں مختصر سے لفظوں میں ہم اگر آج کی اس مجلس میں قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ رب کائنات نے پروردگار عالم نے وہ دین جو ہدایت بشر کے لیے بھیجا
وہ اسلام جو پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجا، اس کے لیے قرآن میں اللہ نے جب تعارف کرایا تو کسی ایک لفظ میں، کسی ایک آیت میں، کسی ایک سورے میں نہیں، مختلف آیتوں میں، مختلف سوروں میں اور مختلف لفظوں سے دین اسلام کا تعارف کرایا۔ ارشاد فرمایا، یہاں پر کہتا ہے کہ جو غیر اسلام کو اسلام سمجھے گا وہ خسارے میں ہے۔ اور اب بڑی مشہور آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے۔ دین اگر اللہ کے پاس ہے تو فقط اسلام ہے۔ گفتگو قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ اور اب پھر ارشاد فرمایا پروردگار نے سورہ توبہ کے اندر، نواں سورہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسلہ یعنی بھیجا، کس کے ساتھ بھیجا؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تو دین اسلام بھی ہے، دین حق بھی ہے۔ جملے کے اوپر ابھی نعرے لگیں گے انشاءاللہ۔ میرے سامنے ایسے کہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، مولائی مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اب پروردگار عالم پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے دین کا تعارف کراتے ہوئے، یہاں کہتا ہے دین حق ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے فاقم، سورہ روم، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنے پورے رخ حیات کو، اپنے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے پورے رخ حیات کو موڑ دو دین کی طرف، حنیفہ، وہ دین جو بالکل سیدھا ہے۔ میرے سامنے بڑی کثیر تعداد میں نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنے چہرے کو، رخ حیات کو موڑ دو دین کی طرف، حنیفہ جو سیدھا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہ جو اللہ کا دین ہے یہ دین قیم ہے۔ قیم، قاف یہ میم اور اس پر تشدید لگاؤ۔ قیم کے معنی جانتے ہو؟ مضبوط۔ قیم کے معنی مستحکم۔ تو دین حنیف یعنی سیدھا، دین قیم یعنی مضبوط۔ اور اب پروردگار عالم نے پھر ارشاد فرمایا دین کا تعارف قرآن کے حوالے سے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، نبی کے چاہنے والے سننا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ آیت ہے قرآن کی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی منتخب شدہ، ہے نا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے مصطفیٰ بنایا دین کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو جب مرنا تو اسلام پر مرنا۔ دین مصطفیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین اسلام ہے، دین حق ہے۔ اور اب اگر آیت نہ پڑھوں تو مزہ نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، سورہ زمر 39واں سورہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر خالص دین کوئی ہے تو فقط اللہ کا، الا للہ الدین الخالص، اگر سچا دین، خالص دین، بغیر ملاوٹ کا دین کوئی ہے تو وہ فقط اللہ کا دین ہے۔ تو سورہ زمر میں کہتا ہے کہ دین خالص، اور اب سورہ نحل میں کہتا ہے لہ الدین واصباً، لہ الدین واصباً افغیر اللہ تتقون، اللہ کا دین واصب ہے۔ واصب کے معنی جانتے ہو؟ واو الف صاد بے، میرے سامنے صاحبان فکر بیٹھے سمندری کے، واصب کے معنی مسلسل، واصب کے معنی جو جاری رہے، واصب کے معنی جو کنٹینیو رہے۔ تو اب کتنے الفاظ ہو گئے؟ دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین حق ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین مضبوط ہے، دین خالص ہے۔ اور اب سورہ نور میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مرتضی بنایا۔ قرآن بول رہا ہے۔ آج فیصلہ
ہونا ہے, آیتوں کی روشنی میں فیصلہ ہونا ہے, نبی اور علی کے چاہنے والوں کے سامنے ہونا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے کہ دین حق بھی ہے, دین حنیف بھی ہے, دین اسلام بھی ہے, دین طیب بھی ہے, دین مستحکم بھی ہے, دین مصطفیٰ بھی ہے, دین مرتضیٰ بھی ہے, دین خالص بھی ہے, دین واسع بھی ہے. بہت سے الفاظ مل جائیں گے قرآن میں جو دین کے لیے استعمال ہوئے. لیکن اب ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے, لیکن میں نے آیتیں پڑھ دی. یہ آیتیں میں کیوں پڑھ رہا تھا, کس سبب سے پڑھ رہا تھا, اب بتاتا ہوں. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, ہمارا دین ہمیں فخر ہے کہ نہ یہودیوں جیسا, نہ عیسائیوں جیسا, نہ ہندوؤں جیسا. مولا بات رکھے, مولا بات رکھے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا, وقت کم ہے اور مختصر وقت میں کوئی پیغام دینا ہے. تم پوچھو گے نا جملہ میں نے کیوں کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں, سمندری میں کہہ رہا ہوں, ہزاروں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا, فکر دے رہا ہوں میں, نہ عیسائیوں جیسا, نہ ہندوؤں جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین کسی ایک جگہ کا پابند نہیں ہے. ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, یہودیوں میں کسی ایک مقام پر جا کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. گرجے میں چلے گئے, مندر میں چلے گئے, گھنٹیاں بجا لی اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کر لیا. لیکن اسلام نہ ہندوؤں جیسا مذہب, نہ عیسائیوں جیسا, نہ یہودیوں جیسا کیا کسی مخصوص جگہ پہ جا کے کچھ دیر کے لیے یاد کر لو. نہیں, اللہ نے, اسلام نے پوری زمین کو, فقط سمندری کو نہیں, فقط لاہور کو نہیں, فقط پاکستان کو نہیں, اللہ نے, اللہ کے دین نے پوری زمین کو ہر مرد مسلمان کے لیے محل سجدہ بنایا. میرا ساتھ دینا, بس ساتھ دینا. میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں کہا, میرے نبی نے کہا ہے. میرے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا ہے نا. تو اب ہمارا مذہب نہ یہودیوں جیسا ہے کہ جہاں ایک مقام پہ گئے یاد کر لیا, نہ عیسائیوں جیسا ہے, نہ ہندوؤں جیسا ہے کہ مندر میں جا کر گھنٹیاں بجا لی. نہیں, نبی کہتے ہیں پوری زمین, پوری زمین, فقط مکہ نہیں, فقط مدینہ نہیں, فقط پاکستان نہیں, فقط ہندوستان نہیں, پوری زمین اللہ نے میرے لیے کیا بنائی ہے, محل سجدہ بنایا ہے نا. تو اب پوری زمین اللہ نے محل سجدہ بنائی. اس لیے کہ اگر اسلام میں اللہ کسی مکان میں بند ہوتا تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی مکان کی شرط ہوتی. یہ جملہ اگر تمہارے دلوں میں اتر گیا ہے تو جملہ آگے بڑھاؤں گا. اسلام میں اگر اللہ نعوذ باللہ کسی جہت میں, کسی ڈائمنشن میں, کسی سمت میں اسیر ہوتا تو اس کو یاد کرنے کے لیے کسی شرط ہوتی, کسی جہت کی, کسی ڈائمنشن کی, کسی سمت کی, ہے نا. لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں سجدہ کرو پاک زمین پر, اللہ کہتا ہے ہم قبول کریں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے کہ پروردگار نے, اسلام نے جب درجات عبادت کا ذکر کیا تو اعلان کیا کہ تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے, مسجد وہ ہے کسی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تمہیں اپنی زندگی کے کام انجام دینا ہو تو وہاں انجام دو جہاں تمہارا گھر ہے, اور اگر اللہ کی بندگی کے کام انجام دینا ہو, تو میں باری باری باتیں کر رہا ہوں, ذرا بیدار ہو میرے سامنے. اگر اللہ کی بندگی کرنی ہو تو وہاں انجام دو جہاں اس کا گھر ہے. اب گھر کا ذکر آگے تو جملہ کہہ دوں اور کون سننے والا نہیں جانتا ہے. بھائی یہ جس مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, زمین پرچیز کرتے ہیں, زمین خرید لی فوراً گھر بنا دیا, نہیں, پہلے نقشہ پاس کرواتے ہیں. دیکھو کیسا رزلٹ دوں گا آج انشاءاللہ. نقشہ پاس کرواتے ہیں تو کیا کرواتے ہیں جناب, نقشے میں بنواتے ہیں کہ جناب یہ بیڈ روم ہے, یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ ڈائننگ روم ہے, یہ مہمان خانہ ہے, یہ زنان خانہ ہے, یہ بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ سونے کی جگہ ہے, یہاں پر کھانے کی جگہ ہے. اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جہاں سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے. گفتگو کم ہے, بولو گے تو مزہ آئے گا. اسلام آواز دے رہا ہے, اسلام کو پہچانو. اگر جہاں کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے. اگر یہ مانتے ہو, یہ ایمان رکھتے ہو کہ جہاں ملنے کی جگہ ہے وہاں مہمان سے ملنا چاہیے, جہاں لیٹنے کی جگہ ہے وہاں لیٹنا چاہیے, جہاں کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے, تو اتنا اور یاد رکھو کہ اگر زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائے تو یہ کاموں کی معراج ہے, اور اگر بندگی کے کام اللہ کے گھر میں انجام پائے تو اسی معراج کا نام ہے نماز. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. کیونکہ میں تمہارے ساتھ لے کے چل رہا ہوں, سارے ذہن کو ایک پیغام دے رہا ہوں میں. اگر تمہارے گھر کے کام, زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائے, یہ کاموں کی معراج, اور اگر اللہ کی بندگی کے کام
उसके घर में जा पाए, तो उसी का नाम है मेराज, है ना। अच्छा, तो अब कौन ऐसा सुनने वाला है जो ये नहीं जानता कि बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत नमाज, अस्सलात अमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। बोलोगे तो मजा आएगा मुझे बोलने में। नमाज दीन का सुतून है। तो इतना तो सब मानते हैं ना कि बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है नमाज। अब आगे ले जा रहा हूं मैं। बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है नमाज, और बेहतरीन नमाजों में वो नमाज सबसे बेहतर जो मस्जिद में पढ़ी जाए। देखो मैं कैसा फिक्र देना चाह रहा हूं मैं इस मसले के ऊपर। बेहतरीन इबादतों में से इबादत नमाज, ठीक, और बेहतरीन नमाज वो है जो मस्जिद में पढ़ी जाए। यानी घर में अगर आपने पढ़ ली तो सवाब है, लेकिन घर से निकल के अगर मस्जिद में जाके पढ़ी तो यकीनन सवाब आपको 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना, 500 गुना घर से ज्यादा मिल जाएगा। तो इबादतों में बेहतरीन इबादत नमाज, और बेहतरीन नमाज वो जो मस्जिद में अदा की जाए। लेकिन नहीं, बेहतरीन नमाजों में भी वो नमाज सबसे बेहतर जो उस मस्जिद में अदा की जाए जो सारी मस्जिदों से अफजल। मैं मुसलमानों से खिताब कर रहा हूं, बोलो जिसके दिल में अली की मोहब्बत है बोलेगा मेरे साथ साथ। बेहतरीन इबादत नमाज, ठीक है ना। और नमाज घर में पढ़ो सवाब, लेकिन मस्जिद में पढ़ो सवाब ज्यादा। और बेहतरीन नमाजों में वो नमाज सबसे अफजल जो उस मस्जिद में पढ़ी जाए जो सारी मस्जिदों से बेहतर है, अफजल है, सुपर है। अब आपने सोचा कि भाई घर से निकलकर अगर आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे तो सवाब आपको ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो सवाब अल्लाह ने मस्जिदुल हराम में रखा वो दुनिया की किसी मस्जिद में नहीं है। घर से निकल के मस्जिद में पढ़ोगे सवाब ज्यादा है, उसके बावजूद जो सवाब मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने का, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अली वालों, नबी वालों, वो सवाब दुनिया की किसी मस्जिद में नहीं है ना। तो अब कोई फर्क है दुनिया की सारी मस्जिदों में और इस मस्जिद में, और वही फर्क बयान करना है। दुनिया की सारी मस्जिदों में और मस्जिदुल हराम में फर्क यह है कि दुनिया की सारी मस्जिदें हमने बनाई और बना के क्या कहा कि ये अल्लाह का घर है। हमने बनाई और कहा कि अल्लाह का घर है। तो सारी मस्जिदें हमने बना के कहा ये अल्लाह का घर है, और मस्जिदुल हराम वो है जिसे अल्लाह ने बनवाया है। अपने हाथ से बना के अल्लाह का कहना और है, अल्लाह की तरफ से बनाया जाना और है। लफ्जों को बदल दूं, बंदों की तरफ से इमाम बनना और है, उधर से इमाम बन के आना और है। ये पैगाम है। मिल के साथ पूरी देखो अली के चाहने वाले बैठे हुए हैं, अली का जिक्र आया, चेहरे तुम्हारे खिल गए। अभी का क्या कहने की बात है। देखो अली का जिक्र है पहचान मुनाफिक और मोमिन की। अली का जिक्र आए तो मोमिन का चेहरा खिलता है, नारे लगाएगा, दाद देगा, या अली कहेगा। मुनाफिक के सामने अली का जिक्र करो तो चेहरा स्याह पड़ जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा। शायर ने सही कहा कि मुनाफिक है कि मोमिन, मुनाफिक है कि मोमिन, मुनाफिक है कि मोमिन, रंग चेहरे का बता देगा। जरा बस छेड़ दीजिए हैदरे करार की बातें। जल्दी जल्दी तो मैं आगे ले जा रहा हूं नतीजे तक, है ना। तो बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत नमाज। दीन का क्या है बोलो भाई? सुतून। मौला आबाद रखे सारे नमाजियों को, मौला आबाद रखे। अच्छा तो भाई सारी इबादतों में बेहतरीन इबादतों में एक इबादत नमाज, है ना। अच्छा अभी हमने तय किया था कि घर में पढ़ोगे सवाब मिलेगा, लेकिन अगर मस्जिद में जाके पढ़ी तो सवाब ज्यादा है, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, जितना भी हो, लेकिन घर से ज्यादा है। तो अब मुसलमान आया, कहाँ आया? घर से निकलकर मस्जिद में। किस नियत से, किस इरादा से? नमाज पढ़ने। और क्या सोच के आया कि यहाँ मैं जब नमाज पढ़ूंगा तो घर से सवाब मुझे यकीनन ज्यादा मिल जाएगा, है ना। तो अब मुझे जुमला कहने दो, और जुमला तो मैं हवाले कर रहा हूँ, बड़ा भारी जुमला है, जहाँ से आखिर तक खड़ा बैठा मजमा जो आया है सुनने के लिए, उसकी खिदमत में जुमला दिया कर रहा हूँ। भाई तुम घर से निकल के मस्जिद में गए, सवाब घर से ज्यादा मिल गया, ठीक है ना। अच्छा तो अब सारे घरों के मुकाबले पर अल्लाह का घर, मेरा घर हो, तुम्हारा घर हो, किसी का घर हो, पड़ोसी का घर हो, किसी का घर हो, मुसलमान का हो, गैर मुसलमान का हो, सारे घरों के मुकाबले पर अल्लाह का घर। और अल्लाह के घर में मुसलमान आया ताकि मुझे सवाब ज्यादा मिल जाए। तो यहां तक तो बात आ गई कि सारे घरों के मुकाबले पर अल्लाह का घर, और अल्लाह के घर में जब मुसलमान आया तो अब जगह है ना मस्जिद के अंदर,
ان میں ساری جگہ برابر نہیں ہے. سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر اور مسجد میں ساری جگہوں کے مقابلے پر اس جگہ کی عظمت جس کا نام ہے محراب. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. میں کس موضوع کو کس انداز سے بیان کر رہا ہوں. علی کے چاہنے والوں کے سامنے سارے گھروں پہ اللہ کا گھر اور مسجد میں آنے کے بعد ساری جگہوں کے مقابلے پر اس مقام کی عظمت، اس مقام کی اہمیت جس کا نام ہے محراب، ہے نا. اچھا تو آپ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، فرض کریں جناب سمندر کی کسی مسجد میں آپ موجود تھے. اچھا خالی ہاتھ نہیں تھے، آپ کے ہاتھ میں فیتا تھا، انچی ٹیپ تھا. میں پہنچ گیا وہاں پر، میں نے سلام کیا، آپ نے مجھے جواب سلام دیا. میں نے کہا جناب یہاں کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا نماز پڑھنے آیا ہوں. تو میں نے کہا یہ انچی ٹیپ فیتا لے کے کیا بیٹھے ہوئے؟ آپ نے کہا میں آیا ہوں یہاں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسجد کا سینٹر کہاں ہے. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. سے بولتے میں جو دیکھ رہا ہوں اس جملے پہ کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے. بھائی گئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. میں نے کہا جناب یہاں آپ یہ فیتا لے کے کیوں آ گئے؟ آپ نے کہا یہ اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ میں معلوم کروں، پیمائش کروں، ناپوں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. میں نے کہا فیتا ہٹا دیں، انچی ٹیپ ہٹا دیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، مرکز معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو وہاں پہلے سے مرکز معین کیا جاتا ہے. آپ نے کہا وہ کیوں معین کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ اس لیے معین کیا جاتا ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو تو محراب بنا دی جائے اور جو امام جماعت ہو اسے لا کر محراب پہ کھڑا کر دیں. آپ نے کہا اچھا تو محراب ہے مرکز. میں نے کہا محراب ہے مرکز، اور وہاں کھڑا کون ہوگا؟ میں نے کہا وہاں پہ کھڑا ہوگا جماعت کا امام. آپ نے پوچھا جناب وہ کیوں؟ نمازی تو 500 ہے. آپ نے بڑوں کو ہٹا دیا، بزرگوں کو ہٹا دیا، چھوٹوں کو ہٹا دیا اور جو جماعت کا امام تھا اسے کھڑا کر دیا محراب پہ لا کے. میں نے کہا یہی تو فلسفہ اسلام کا. بیداری دیکھنا چاہنے والی والوں. آپ نے کہا سب ہٹ گئے، بچے ہٹ گئے، بزرگ ہٹ گئے، جوان ہٹ گئے، گورے ہٹ گئے، کالے ہٹ گئے، جو جماعت کا امام تھا اسے لا کے محراب پہ کھڑا کیا. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے کہا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی مسجد کی مرکزی جگہ کا نام ہے محراب اور جماعت کی مرکزی شخصیت ہے امام جماعت. مرکز پہ ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. میں نے کہا جناب یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے کہ سب کو ہٹا دیا اور جو جماعت کا امام تھا اسے لا کے محراب پہ کھڑا کر دیا. آپ نے کہا یہی تو فلسفہ ہے کہ محراب ہے مرکز اور مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. تو مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مسجد کا مرکز ہے محراب. اب یہ بتلاؤ کہ ساری دنیا کا سینٹر کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو سمجھ میں آیا کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے جو جماعت کا امام ہو اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام ہو. سنبھل کے نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، سپر پاور نعرہ حیدری، وجہ اللہ، لسان اللہ، عدل اللہ، کل ایمان، کل قرآن، سپر پاور نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تھوڑی تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. جس وسیلے سے آ رہا تھا اس میں تھوڑی خرابی پیدا ہوئی اور تاخیر ہوئی اور میں معذرت خواہوں سننے والوں کے کہ دنیا کے بنائے ہوئے وسیلوں میں تو خرابی ہو جاتی ہے. تو آپ جملے کو آگے لے جا رہا ہوں میں. دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہے لیکن اب ذکر آ گیا ہے نماز کا تو جملہ کہوں گا. یہ نمازی جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس سے فخر ہے نا کہ یہ رسول خاتم کا امتی ہے، یہ نبی کے چاہنے والا ہے نا. سلام ہو نبی کے سارے چاہنے والوں کو، مولا آباد رکھے سارے عاشقان مصطفیٰ کو. لیکن اب نبی کا ذکر آ گیا، مسجد کا ذکر آ گیا، نماز پڑھنے کا ذکر آ گیا تو جملہ تو کہہ دوں تمہارے سامنے. تھک تو نہیں رہے ہو؟ دیکھو اب یہ بات ایسی اب آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، اب فیصلہ تم سے کروانا ہے. بولتے رہے جہاں جب بات دل چاہے بولنے کا میں بولنا، کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں ہے. اچھا تو اب ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان گھر میں یا مسجد میں نماز پڑھتا ہے، پورے شرق و غرب و عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، جہاں بھی پوری توجہ رکھیں میری طرف کیونکہ آپ حضرات سامنے والے بیدار رہیں گے تو مزہ آئے گا. جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے نا تو جب نماز اختتام پر آتی ہے تو ہر مسلمان نبی کو سلام کرتا ہے. السلام علیکم ایھا النبیو.
है ना, हर आदमी अपने अंदाज से प्यारे नबी की बारगाह में सलाम पेश करता है नमाज में, अस्सलाम वालेकुम जो नबी। तो अब मशरिक़ में, मगरिब में, जुनूब में, शुमाल में जहाँ भी नमाज पढ़ रहा है मुसलमान, हर मुसलमान की नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि वो अपने नबी पर सलाम न कर ले। तो मैं एक सवाल करूँ सारे मजमे से, जवाब तुम देना। देखो जब मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब, सहरा में, जंगल में, दरिया में, गुलिस्तान में, साहिल में, है ना, शहर में, सफर में, फजर में, फुरादा में, जमात से, घर में, शहर में, मस्जिद में, जहाँ हर मुसलमान नमाज में नबी को सलाम कर रहा है, तो फिर मदीने जाकर सलाम करने की जरूरत क्या है? मैंने कहा जुमला इसी के अंदर नतीजा रखा हुआ है, इसी सवाल के अंदर। अगर उठोगे, जुमले को उठाओगे तो जुमले को आगे बढ़ाऊंगा मैं, है ना भाई। जब तुम भी यहाँ सलाम करते हो, मैं भी सलाम करता हूँ, लाहौर वाला भी सलाम करता है, इस्लामाबाद वाला भी सलाम करता है, कराची वाला भी सलाम करता है, ईरान वाला भी सलाम करता है, इराक वाला भी सलाम करता है। हर मुसलमान शर्क़ व ग़र्ब आलम में, सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ नबी पर नमाज पढ़े, चाहे फुरादा पढ़े, चाहे जमात से पढ़े, चाहे अलग पढ़े, चाहे मिल के पढ़े, चाहे सफर में पढ़े, चाहे हज़ार पढ़े, उसकी नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि नबी को सलाम न कर ले। तो सवाल है ना कि फिर नबी पर सलाम जब हर जगह से हो रहा है तो मदीने जा ही कर सलाम करने का मकसद क्या है? अगर कोई ये कहे कि जनाब जहाँ से सलाम पहुँचता नहीं है इसलिए मदीने जाते हैं, तो मैं पूछूंगा जनाब अगर पहुँचता नहीं है तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? अगर पहुँचता नहीं है तो पढ़ने का फायदा क्या है ना? इसलिए कि लाखों करोड़ों मुसलमान जा चुके मदीने और आ गए, किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया कि मैं हुजूर से मिलकर आ रहा हूँ। सुनना जुमले को, जुमला कह रहा हूँ, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे अकीदों के जज्बात को देखते हुए जुमला आगे बढ़ा रहा हूँ। किसी मुसलमान ने लाखों करोड़ों के ले गए आकर आज तक ये दावा नहीं किया कि मैं तो हुजूर से मुलाकात करके आ रहा हूँ। नहीं, मुलाकात करके कोई नहीं आया। ख्वाब में तो देखते रहते हैं लोग, और ख्वाब में देखना तो और बात है भाई। ख्वाब में आप समुद्र में देख सकते हैं, मदीने जाने की क्या शर्त? ख्वाब में अगर देखना है नबी को तो ख्वाब में तो आप पाकिस्तान में बैठ के भी देख सकते हैं। ये मदीने जाकर वहाँ ख्वाब देखने की क्या जरूरत? तो किसी ने कोई दावा नहीं किया। अब फिर मेरा सवाल है कि भाई अगर सलाम कर रहा है मुसलमान तो मदीने क्यों जाता है, और अगर यहाँ से नहीं पहुँचता तो नमाज में क्यों पढ़ता है? तो हर मुसलमान ये कहेगा कि हाँ ये तो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अगर हम सलाम यहाँ से भी करें तो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अपने घर से सलाम करना और है और उनकी ड्योढ़ी पर जाकर सलाम करना और। मौला 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 बाला के मौला मौला आपकी फिक्र को मेरे जुमलों के साथ साथ कर दे। मौला बाला के साथ आ जाना, है ना भाई। हर मुसलमान ये अकीदा रखता है कि हम जहाँ से कहीं से भी सलाम करें हमारा सलाम नबी को पहुँच जाता है, लेकिन हर मुसलमान ये जानता है कि हमारी मेहनत जहाँ से रायगा नहीं जाती, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जाती। हम समुद्री से सलाम करें, हम लाहौर से सलाम करें, हम कराची से सलाम करें, हम लाहौर से सलाम करें, सलाम बारगाह में पहुंच जाता है। लेकिन अपने दर पर सलाम करना और है, और उनके रोजे के सामने खड़े होकर सलाम करने की जो अजमत है वो ना घर में है, ना मस्जिद में है, ना मुआशरे में है, ना महल्ले में है, ना दरिया में है, ना साहिल में है, ना गांव में है, ना देहात में है, ना शहर में है, ना मुल्क में है। इसलिए लाखों रुपए सरमाया लुटा दिया, लाखों रुपए खर्च कर दिए मुसलमान ने इस एक शरफ को हासिल करने के लिए कि उस दरवाजे पे जाके सलाम करे। अब समझ में आया करोड़ों का सरमाया लुटाया जाता है कि नबी के दरवाजे पे जाकर उम्मती सलाम करे। उम्मत वालों पहचानो वो दरवाजा कैसा होगा जहां नबी जाके सलाम करते हो। नारे हैदरी, अलिया के नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। मरहबा। मौला सलामत रखे। मुझे एहसास है, वक्त की तंगी का एहसास है मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सुनने वालों तक कोई पैगाम पहुँचाता हुआ अपने गुफ्तगू को, अपने सिलसिले को मजबूत कर दूँ मसाइब तक। लेकिन अभी कुछ जुमले बाकी फजाइल के। और देखो अभी मैं कह रहा था ना कि कुरान में दीन का जिक्र आया। अच्छा, दीन क्या फ़कत तौहीद है? नहीं, पूरे इस्लामी क़वानीन का मजमूआ कहलाता है इस्लाम, दीन, है ना। अच्छा, तो अब 23 बरस के अरसे में मक्की ज़िंदगी नबी की 13 साल की, मदनी 10 साल की। ये 23 साल का पीरियड, इसमें नमाज भी आई, रोज़ा भी आया, हज भी आया, ज़कात भी आया, शराब की हुर्मत का हुक्म आया,
पर्दे के वाजिब होने का हुक्म आया, हिजरत का हुक्म आया, सारे काम आ गए ना कि ये अमल तुम्हें करना है। अच्छा, अब मैं सुनने वालों की खिदमत में 2-3 आयतें पढ़ रहा हूँ और यहीं पर गुफ्तगू को वाइंड अप करूंगा और मसाइल तक चला जाऊंगा। लेकिन अभी एक फलसफा खोलना चाह रहा हूँ, कुरान की आयत को वाज़ेह करना चाह रहा हूँ और उस लफ्ज़ की ताकत, उस लफ्ज़ की फोर्स, उस लफ्ज़ की कुव्वत अपने सुनने वालों को बताना चाह रहा हूँ कि कुरान क्या कह रहा है। देखो, कुरान में हुक्म आया अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। रोजे के लिए हुक्म आया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान लाने वालों हमने तुम पर रोजे को वाजिब कर दिया, रोजा वाजिब। आतु ज़कात, निसाब पूरा है ज़कात दो। खुम्स, साल की तारीख मुअय्यन करो, खुम्स निकालो। हज लिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत, जो मुस्तती है उस पर जिंदगी में एक मरतबा हज करना वाजिब। या बहकाम आप जानते हैं है ना, तो नमाज वाजिब, रोजा वाजिब, हज मुस्तती पे वाजिब, ज़कात निसाब वाले पे वाजिब, खुम्स निकालना वाजिब है ना। जिहाद, रसूल के दौर में हुक्म आया जाहिदू, जिहाद करो, जिहाद वाजिब है ना। ये आहिस्ता आहिस्ता हुक्म जब आए हैं तो परवरदिगार आलम ने यकबारी की सारा का सारा पैगाम एक दिन में नाज़िल नहीं किया, कुछ मक्के में, कुछ मदीने में है ना। अच्छा, अब शराब हराम हुई, जुआ हराम हुआ, बुरी चीज़ें हराम हो गई। किस तरह हराम हुई? सूरह माइदा 5वां सूरा, अल्लाह कहता है इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रजिस्सुम मिन अमल शैतान। बस यहाँ पर मैं 5-7 मिनट ले रहा हूँ आपके और गुफ्तगू खत्म। बड़ी बारीक बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितनी बेदारी से आपने इस मरहले को गुजारा है, बस ये 5 मिनट और मेरे साथ दें ताकि मैं आप आसानी के साथ ये पैगाम पहुँचा दूँ आयात का। अल्लाह कहता है इन्नमल खमर, खे मीम रे, खमर कहते हैं शराब को। अल्लाह कहता है शराब, जुआ, ये सब क्या है? अमल शैतान है, रिज्स है, नजिस है, पलीदी है। क्या चीज़? शराब। क्या चीज़? जुआ। जब कुरान ने कह दिया तो बचना पड़ेगा मुसलमान को। लेकिन कमाल ये है कि अल्लाह ने जब ये कहा कि शराब हराम है तो फ़कत ये नहीं कहा कि खमर हराम, नहीं, जाके आयत देखना सूरह माइदा में कहता है इन्नमल खमर, खमर से पहले अल्लाह ने लगाया है इन्नमा। तो कुरान तो एक ऐसी आफाकी किताब है जिसका लिखने वाला, जिसका मुसन्निफ वो कदीर अला कुल्ल शै है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो अकरमुल अकरमीन है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो रहीम है, वो रहमान है ना। उसके बाद लफ्ज़ों की कमी नहीं है। उसने जब शराब के हराम होने का हुक्म दिया कुरान में तो ये नहीं कहा कि शराब हराम, नहीं, उससे पहले लगा दिया इन्नमा। तो इन्नमा के अरबी में कोई ना कोई माना तो है ना माना। अच्छा, इन्नमा के मायने अगर मैं बयान करूँ ग्रामेटिकल बहस में तो आप कहेंगे जनाब ये क्या बहस छोड़ दी, अब मैं कोई बहस नहीं करूँगा। लेकिन इन्नमा की ताकत बता रहा हूँ। इन्नमा कहलाता है कलमा हसर। कलमा, बड़े इल्मी समाते हैं तमंदुरी की, कलमा हसर। हसर का मतलब यानी इन्नमा के बाद आपने कह दिया जनाब कि ये चीज़ जो मैं बयान कर रहा हूँ बस इसमें महसूर है, हसर है, इसके अलावा नहीं है। अब मैं और आसान कर दूँ, इन्नमा इन्नमा इन्नमल खम्र, अल्लाह कहता है शराब हराम। इन्नमा लगा के क्या बतलाया? बतलाया है कि हराम तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसी शराब हराम वैसी कोई नहीं। लेकिन यही बारीक मरहला था। यहाँ सुनने वालों को अपनी, आपकी समातों को अपने लफ्ज़ों से मिलाना चाह रहा हूँ मैंने कहा जनाब ये आपने ये क्यों तर्जुमा किया कि जैसी शराब हराम वैसी कोई नहीं? आपने कहा मैंने इसलिए किया कि इन्नमा है। तो मैंने कहा इन्नमा के मायने क्या है? आपने कहा इन्नमा के मायने ये है कि कलमा हसर है। अब मैं और आसान कर दूँ बच्चों के लिए, इन्नमा ऐसा ताला है कि अगर कहीं लग जाए तो जो उसके अंदर है वो बाहर नहीं जाएगा, जो बाहर है मौला बस बात पहुंच गई मुझे आसानी है। अब इससे तो वजाहत नहीं करूंगा मैं। इन्नमा एक ऐसा ताला है कि जो इसके अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं, है ना। अब आइए पढ़ो, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अज़लाम, शराब हराम, जुआ हराम। इन्नमा के मायने जैसी शराब हराम वैसी कोई नहीं, जैसा जुआ हराम वैसा कोई नहीं। अब मैं फिर आइए पढ़ रहा हूँ, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नजिस है, नजिस नहीं, इन्नमा। सारे अली के मानने वाले बैठे हुए, लगे कि अली वाले बैठे, वीडियो बन रही है। इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नजिस है। मैंने कहा जनाब मुशरिक नजिस नहीं है, इन्नमा के साथ नजिस है। यानी मतलब क्या है? नजिस तो बहुत है, जैसा मुशरिक नजिस वैसा कोई नहीं, है ना। मैंने कहा जनाब आगे चलिए मेरे साथ साथ, जैसी शराब हराम वैसी कोई नहीं। आपने कहा ठीक। मैंने कहा जैसा जुआ हराम वैसा कोई नहीं। आपने कहा ठीक। मैंने कहा जैसा मुशरिक नजिस
वैसा कोई नहीं। आपने कहा ठीक। मैंने कहा ये क्यों? आपने कहा इन्नमा की ताकत है, इन्नमा लगा हुआ है। तो अब सूरह कहफ में अल्लाह ने नबी से कहा, रसूल कह दो कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, रसूल कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। इन्नमा बशर तो बहुत है, लेकिन जैसा मैं बशर वैसा कोई नहीं। सारे बोले थक तो नहीं रहे। अगर थक नहीं रहे तो मुझे इन्नमा की ताकत बयान करने दो। अब आ गया मैं रिजल्ट तक, अब नतीजे तक आ गया मैं। इन्नमल खमर, शराब हराम। इन्नमा के माने जैसी शराब हराम वैसी कोई नहीं, जैसा जुआ हराम वैसा कोई नहीं। इन्नमल मुशरिकुन नजस, नजस बहुत है, जैसा मुशरिक नजस वैसा कोई नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सूरह कहफ, बशर तो बहुत है। इन्नमा जैसा मोहम्मद बशर वैसा कोई नहीं। तो जहां इन्नमा आ जाए उसका मतलब यह है कि जैसा वो होता है वैसा कोई नहीं होता। जैसे शराब हराम वैसे कोई नहीं, जैसा मोहम्मद बशर वैसा कोई नहीं। और अब कुरान ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है। इन्नमा जैसा अल्लाह वली वैसा कोई नहीं। व रसूलुहु, और रसूल तुम्हारा वली है, जैसा रसूल वली वैसा कोई नहीं। वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूना सलाता, और अली तुम्हारा वली है। वली तो गलियों में बहुत है, लेकिन जैसा अली वली वैसा कोई नहीं। बड़ी देर से बैठे हुए हो, मौला आबाद रखे, सलामत रखे। अली के चाहने वालों को गुफ्तगू खत्म हो गई मेरी। एक जुमला पढ़ दूं, एक जुमला सिर्फ, नहीं पीछे वाले जरा। माशाल्लाह इतने अली के चाहने वालों के हाथ उठ गए हैं। मौला आपकी आवाज़ों को भी सलामत रखे और आपके उठते हुए हाथों को भी। इसलिए कि मेरे नबी ने मेरे अली को जो गदरी मौला बनाया था, तो हाथ खोल के नहीं, हाथ उठाकर बनाया था ना। अब गदर बयान नहीं करनी, गुजर जाएगा। मैं तो जा रहा हूं तुम तक ये पैगाम पहुंचा इन्नमा का। अब फिर चलो, इन्नमल खमर, शराब हराम, जैसी शराब हराम वैसी कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इन्नमा जैसा जुआ हराम वैसा कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इन्नमा लगा हुआ है। इन्नमल मुशरिकुन नजस, मुशरिक नजस, जैसा मुशरिक नजस क्यों? इन्नमा है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जैसा मोहम्मद बशर वैसा क्यों? इन्नमा है ना। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह वली वैसा कोई नहीं, रसूल वली वैसा कोई नहीं, अली वली वैसा कोई नहीं। क्यों? कि इन्नमा लगा हुआ है। तो इन्नमा का मतलब समझ में आ गया। जहां इन्नमा होता है वहां कोई और आ नहीं सकता। अब कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, अहलुल बैत, अल्लाह ने तुम्हारी पाकी का ऐलान किया। बोलो अली वालों, अरे भाई पाकी का ऐलान नहीं, इन्नमा के साथ। यानी पाक तो बहुत है, लेकिन जैसे पंजतन पाक, जैसे पंजतन पाक, बोलो अली वालों, वैसा कोई नहीं। यानी आदम कमाले तहारत पर, लेकिन अली जैसे नहीं है। नूह कमाले तहारत पर, लेकिन अली जैसे नहीं है। इब्राहिम कमाले तहारत पर, लेकिन अली जैसे नहीं है। मूसा तहारत पर, अली जैसे नहीं है। ईसा तहारत पर, अली जैसे नहीं है। यूनुस तहारत पर, अली जैसे नहीं है। याकूब तहारत पर, अली जैसे नहीं है। तो जब पाक अंबिया अली का मुकाबला ना कर सके, तो नजिस को इनके मुकाबले में क्यों लाते हो? पंजतन पाक, इतना बताओ तो दारो, उन पंजतन पाक में हुसैन शामिल था या नहीं? सही
सैयद सज्जाद ये कहकर रोए कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को वाजिब किया, अगर अल्लाह हमारी दुश्मनी वाजिब करता तो ये अशकिया उससे ज़्यादा क्या करते जो आशूर के दिन कर गुजरे। ये तुम्हारा रोना बताऊं, एक दिन रसूल अपने दोनों नवासों को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं, हसन भी बैठे हुए हैं, हुसैन भी बैठे हुए हैं, सब जानते हैं ना। एक मरतबा रसूल ने हसन इब्न अली के लबहाए मुबारक को चूमा, शबी बरामद हो गई, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई। बड़ा नवासा है ना हसन। रसूल ने हसन के लबों का बोसा दिया। छोटे नवासे ने देखा, उसके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि रसूल मेरे लबों का भी बोसा दें। बच्चे ने अपने लबों को आगे किया, रसूल ने गले का बोसा लिया। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। बच्चे ने रसूल से कुछ नहीं कहा, आया माँ के पास, कहा अम्मा ज़रा मेरे दहन को सूंघे, क्या मेरे दहन की बू इस काबिल नहीं कि नाना मेरे लबों का बोसा दे। कहा बेटे बात क्या हुई। बच्चे ने पूरा वाकया सुनाया। एक मतलब सैयदा ने चादर ओढ़ी, छोटे बच्चे का हाथ थामा। बड़ा नवासा तो रसूल की गोद में बैठा हुआ है ना, छोटे नवासे का छोटे बच्चे का हाथ थामा, खींचती हुई रसूल के पास आई, सलाम किया और कहा बाबा बाबा ये छोटा बच्चा इस काबिल नहीं था कि आप इसके लबों का बोसा लें। कहा बेटी घर वापस जा, जवाब वहीं आकर दूंगा। रसूल मस्जिद से निकले, हुजरे सजदा में गए। कहा बाबा मुझे बतलाएं कि आपने मेरे छोटे बच्चे के लबों का बोसा क्यों नहीं लिया। रसूल सर को झुकाए हुए खामोश है। अब रसूल की बेटी है ना, उसे जलाल आ गया। कहा बाबा अगर मेरा कोई हक है तो मेरे हक का वास्ता मुझे बताएं कि आपने हुसैन के गले को कुछ चूमा, लबों का बोसा क्यों नहीं लिया। कहा उम्मे जरा अली को बुलाओ। अली आए। कहा अली फातिमा का बाजू थामो, कोई खबर सुनानी है। अली ने फातिमा का बाजू थामा, एक पता रो के कहने के बेटी तुझे क्या बतलाऊं, ये बच्चा जिसके गले का मैंने बोसा लिया करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कुंड खंजर से ज़बह कर दिया जाएगा। घबरा गई शहजादी। कहा बाबा इस बच्चे का जुर्म क्या होगा। कहा बिला जुर्मिन, इसका कोई जुर्म नहीं होगा। घबरा के पूछे बाबा ये वाकया किस दौर में आएगा। कहा बेटे ये वाकया उस वक्त होगा जब ना मैं हूँगा, ना अली होंगे, ना तू होगी, ना हसन होगा। तो घबरा के पूछे बाबा फिर मेरे लाल पर रोएगा कौन। बस मातम करोगे चंद जुमले सुनना। बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन। कहा बेटी मत घबरा, अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जिसके मर्द हुसैन के मर्दों पे रोएंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों पे रोएंगी। मुझे माफ करना है, ताकि से हाजिर हुआ हूँ। बच्चा है ना छोटा, वो सुन रहा है कि मैं भूखा प्यासा मार दिया जाऊंगा, मेरे अहले हरम असीर हो जाएंगे। फिर रसूल कहते हैं पूरी कौम पैदा होगी जो मुझ पर रोएगी। सुनोगे, एक मतलब बच्चा उठकर अपने नाना के पास आया। कहा नाना मेरे ऊपर रोने वाले पैदा होंगे। कहा बेटा। कहा नाना आप मेरे रोने वालों के साथ क्या शुरू करेंगे। कहा बेटे मैं शाफ़े महशर हूँ, सबसे पहले तेरे रोने वालों की शफाअत करूंगा। बच्चा आया बाबा के पास। कहा बाबा तुम क्या दोगे। कहा बेटे मत घबरा, मैं साक़िया कौसर हूँ ना, सबसे पहले तेरे रोने वालों को हौज़े कौसर से सैराब करूंगा। वादा ले लिया। आया भैया हसन के पास। कहा भैया तुम क्या दोगे। कहा मैं जवानाने जन्नत का सरदार हूँ, तेरे रोने वालों की शफाअत करूंगा। रोने वालों जब नाना से वादा ले लिया, जब पापा से वादा ले लिया, जब भैया से वादा ले लिया, तो बच्चा चलता हुआ आया, आकर अपनी अम्मा की गोद में बैठ गया। कहा अम्मा तुम मेरे रोने वालों को क्या इनाम दोगी। एक मतलब सैयदा ने एक
बेटे हुसैन, ये नादार माँ, ये दुखियारी माँ तेरे रोने वालों को क्या दे सकती है? बस कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर अपने बालों को खोल के बैठ जाएगी कि जब तक रोने वाले रहे। आखिरी जुमले